લાઈને ઉતારો આરતી શ્રી પવન પુરાણ કી ઉતારો આરતી શ્રી પવન પુરાણ જય હો ज्ञान भक्ति वैराग्य विकासिनी उतारो आरती श्री पवन पुराण की उतारो आरती पवन पुराण की पवन पुराण की ज्ञान भक्ति खान की पवन पुराण की ज्ञान भक्ति खान की उतारो आरती श्री पवन पुराण की उतारो आरती पवन पुराण श्री राधे विमल वैराग्य विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल वैराग्य विवेक विकासिनी विमल वैराग्य विवेक विकासिनी रसिक हृदय रसराज विलासिनी रसिक हृदय रसराज विलासिनी उतारो आरती श्री पवन पुराण की उतारो आरती पवन पुराण की पवन पुराण की ज्ञान भक्ति खान की पावन पुराण की ज्ञान भक्ति खान की उतारो आरती श्री पवन पुराण की उतारो आरती पवन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुज के निरहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शैलं नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय हरे सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते बोले भागवत भगवान की जय इति मंगलयाराधनकृत्यं समर्पयामि जलैः शीतलीकरणं यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवाभिवन्दनम् हस्तयोर्देवाभिवन्दनम् आत्मा अभिवन्दनम् તમે પોતે આરતી લઈ હાથ ધોઈ નાખજો હાથ ધોઈ ફૂલ અને ચોખા હાથમાં રાખજો એક આરતી અહીંથી બેન ફેરવા માટે લઈ જજો हाथ धोई नाखो नीचे फूल अने चोखा हाथ में रखजो भगवान ने महामंत्र पुष्पांजलि अर्पण करीशुं। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्मानि प्रथमान्याशन्ना
देहनाकं महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः विद्याबुद्धिधनैश्वर्य पुत्रपौत्रादिसम्पदः पुष्पाञ्जलिं प्रदानेन देहि मे वाञ्छितं फलम् भगवच्चरणकमलमध्ये महामंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नारियल हाथ में रखी जाइए, फूल चोखा भागवत जी पर चढ़ावी नारियल हाथ में रखी जाओ। नारियल पर एक फूल मूकी देजो चंदन चोखा वारू करीने। ओम इदं फलं मया देव स्थापितं पुनरस्तवः तेन मे सफलाप्तिर् भवेत् जन्मनि जन्मनि अनेन सफलार्गेण फलदोस्तु सदा मम। भागवत भगवान ने प्रार्थना करवानी, हे प्रभु આજના આ પૂજનની અંદર અમારાથી કાંઈ પણ ભૂલ ક્ષતિ રહી જતી હોય તો આપનો બાળક જાણી અમને ક્ષમા કરજો અને અમારું આજનું આ પૂજન સ્વીકાર કરી અમારા પિતૃઓની મુક્તિ કરજો અને કથાનો સુંદરમય રસપાન કરજો। ઓમ ભગવત ચરણ કમલ મધ્યે વિશેષાર્ઘ્ય ફલમ સમર્પયામિ। બે હાથ જોડી ભાગવતજીની પ્રાર્થના કરી જઈએ। કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિયૈર્વા બુદ્ધ્યાત્મના વા પ્રકૃતિ સ્વભાવા કરોમિ યદ્યत् सकलं परस्मै नारायणायैति समर्पयामि। કેવી કેવી રસોઈ બનાવું અજી પોપટ તારે રે કારણે સી રસોઈ બનાવું સાકરના वरेश्वर महादेव की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण
તરુવર નારાયણ
વિઘ્નહરં પરેશાં સિદ્ધેપતિં सकलसिद्धिप्रदं सुरेशं बुद्धेपतिं विमलबुद्धिप्रदं प्रियेशं वन्दे विभुं वरदराजप्रदं गणेशम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कान्तिस्मिता मृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसिता मसिताङ्गशोभा वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धये यतपत्रनेत्रं येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अथ गोविन्दमाधवस्तोत्र करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेदितम्
મુકુંદં મનસા સ્મરામિ બાલં મુકુંદં મનસા સ્મરામિ શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારી હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા હરે વિશ્વા દેવ ગોવિંદ હરે માધવે ગોવિંદ હરે માધવે વિક્રેતુ કામા ઇલ ગોપ કન્યા મુરારી પાદાર્પિત ચિત યાદિકં ગોવિંદ હરે માધવે ગોવિંદ હરે માધવે ગૃહે ગૃહે ગોપવધૂ કદંબા સર્વે વિદિત્વા સમવાપ્ય યોગં જ્ઞાનિ નામાનિ વદન્તિ નિત્યં ગોવિંદ હરે માધવે ગોવિંદ હરે માધવે સુખં શયાનાં મિલયે નિજેપી નામાનિ વિષ્ણો પ્રવદન્તિ નિશ્ચિતં તન્મયતાવ્રજન્તિ ગોવિંદ હરે માધવે ગોવિંદ હરે માધવે જીવહે સદૈવં ભજ સુંદરાણી નામાનિ કૃષ્ણસ્ય મનોહરાણી સમસ્ત ભક્તા વિનાશનામિ ગોવિંદ હરે માધવે ગોવિંદ હરે માધવે સુખાવસાને ઇદમેવ સારં
ગોવિંદ માધવ સ્તોત્ર પ્રેમથી પાઠ જે કરે દામોદર દયાદાને સહેજે ગોલોક સંચરે द्वारिकाधीश की जय। अपने अपने कुल देवी मात की जय। अतः भागवत चतुरश्लोकी श्री भगवानुवाच अहमेवा समेवाग्रे नान्यदया सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या दात्मनो माया यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च प्रविष्टानि तथा तेषु तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञास्यात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। श्रीमद्भागवते महापुराणे भगवत ब्रह्म संवादे भागवत चतुर्श्लोकी कृष्णार्पणम् अस्तु। गोवर्धननाथ की जय। माधवराय भगवान की जय। अजय पाल दादा की जय। जय सलपीर की जय। तोरल मात की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। व्यासाय नमः। व्यासपुत्राय नमः।
નમઃ શ્રી પરમાત્મને નમઃ શ્રી સદગુરુ ચરણ કમલે ભ્યો નમો નમઃ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વર્ષામેડી ગામ મધ્યે હિંગળા પરિવાર યજમાન બની અને નિમિત્ત બન્યો છે. એના પિતૃઓના મોક્ષાર્થે યોજાયેલી આ ભાગવત સપ્તાહના આજ ત્રીજા દિવસે પ્રથમ સત્રમાં પધારેલા સર્વને વ્યાસપીઠ પરથી મારા પ્રણામ. જય સિયારામ. ભાગવતજીનો બીજો સ્કંદ પ્રારંભ થઈ રહ્યો છે. બીજા સ્કંદમાં સુખદેવજીની વાણી શરૂ થાય છે. પ્રથમ સ્કંદ સુધી તો પરીક્ષિત અને સુખદેવજીનું મિલન થયું. બીજા સ્કંદથી સુખદેવજી બોલ્યા છે અને બોલ્યા ત્યારે પહેલામાં પહેલો વ અક્ષર બોલ્યા છે. એની વાણી વ થી શરૂ થઈ છે અને વ છે એ અમૃત બીજ છે, બ્રહ્મ બીજ છે. વ અક્ષર જ અક્ષર દગ્ધાક્ષર છે, અક્ષર મંગલવાચક છે, પ અક્ષર રક્ષણાત્મક છે, ર અક્ષર અગ્નિવાચક છે. બધા અક્ષરોના અલગ અલગ મહિમા છે. એમાં વ અક્ષર એ અમૃત તુલ્ય ગણાય છે, બ્રહ્મ બીજ ગણાય છે. કેમ સુખદેવજીના મુખમાંથી વ અક્ષર પહેલો નીકળ્યો? કારણ કે આપણે ત્યાં કહેવત છે કે અન્ન એવો ઓડકાર, જે અંદર હોય, જે ખાધું હોય ને એવો ઓડકાર આવે. આ સુખદેવજી મહારાજ સતત બ્રહ્મમાં રહેવા વાળા, પલ પલ બ્રહ્મ સિવાય એને કાંઈ સૂઝતું નથી. એના રોમ રોમમાં ભગવાન વસી રહ્યા છે. એટલે પેલો અક્ષર અમૃત તુલ્ય બ્રહ્મ અક્ષર નીકળ્યો છે વ. બીજા સ્કંદથી સુખદેવજીની વાણી શરૂ થાય છે. વરિયાન એષ તે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતં નૃપ આત્મવિદ સંમત પુંસા શ્રોતવ્યાદિસૂયા પર શ્રોતવ્યાદિ નિરાજેન્દ્ર નૃણાં સંત સહસ્રશ અપશ્યતામ આત્મતત્વમ ગૃહેષુ ગૃહમે વથી શરૂ થાય છે. વરિયાન એ સતે પ્રશ્ન
કારણ સુખદેવજી છે એ મહાદેવજીનો અવતાર છે અને મહાદેવજીના ગળામાં ઝેર છે. નીલકંઠ લાવણ્ય નિધિ. અને છતાં બોલ્યા ત્યારે હરસી સુધા સમગીરા ઉચારી. ગળામાં ઝેર ભર્યું છે અને છતાં બોલ્યા ત્યારે અમૃત તુલ્ય વાણી મહાદેવ બોલ્યા. અને એટલે જાણે મહાદેવ આપણને કહેતા હોય કે મારા ગળામાં ઝેર ભર્યું છે અને છતાં હું મીઠું મધુરું બોલી શકું જાઉં, અને તમે તો રોજ ઉઠીને ડબલ મીઠી ચાય પીઓ છો અને છતાં શું કામ કડવું બોલો છો? કેટલી કેટલી મીઠાઈઓ ખાઈએ છીએ, પેડા, બરફી, અને છતાં કડવું બોલીએ છીએ. અને મહાદેવ ઝેર છે ગળામાં અને છતાં મધુરું બોલે છે. આ રામચરિત માનસ આખું મહાદેવજીએ રચ્યું છે. તુલસીદાસજી થી પણ પહેલા રચી મહેશ નિજ માનસ રાખા. તો આખું રામચરિત માનસ વ અક્ષરના સંપુટમાં છે. પહેલો અક્ષર પણ વ રામચરિત માનસનો અને છેલ્લો અક્ષર પણ વ. ક્યારેક રામચરિત માનસ વસાવજો અને એનું પહેલું પાનું ખોલીને પહેલો જ શ્લોક જોજો, વથી શરૂ થાય છે. વર્ણાનામ અર્ધ સંઘાનામ રસાનામ છંદસામપી અને મંગલાનામ ચ કર્તા વથી શરૂ થાય છે ને છેલ્લો શ્લોક ઉત્તરકાંડનો ઈ પણ વ આગળ પૂર્ણ થાય છે. પુણ્યમ પાપહરમ સદા શિવકરમ પુણ્યમ પાપહરમ સદા શિવકરમ વિજ્ઞાન ભક્તિપ્રદમ માયા મોહમલાપહમ સુવિમલમ પ્રેમાંબુપુરમ શુભમ. શ્રીમદ રામચરિતમાનસમિદં ભક્ત્યાવગાહન્તિ તે સંસાર પતંગ ઘોર કિરણ દયંતીનો માનવા. છેલ્લો અક્ષર પણ રામચરિત માનસનો વ છે. પેલો વ છેલ્લો વ આખા વના સંપુટમાં રામચરિત માનસ સમાયેલું છે. આખા વના, કારણ કે વ બ્રહ્મ બીજ છે. આજ પણ કાશીની અંદર કોઈના ઘરે આપણે મહેમાન થઈને કાશીમાં જઈએ ને તો સીધું પાણી ન દે, કાંઈ પણ મિષ્ટાન રાખે. પેલા પેડો રાખે, બરફી, ગુલાબ જાંબુ, જે મીઠાઈ ઘરમાં હાજર હોય ને એ પેલા રાખે. કાંઈ ન હોય તો સાકર કે ખાંડ રાખે. મહેમાનને પેલા મીઠું મોઢું કરાવે પછી પાણી દે. કારણ કે કાશીનો અધિપતિ મારો મહાદેવ છે. અને મહાદેવ જાણે એમ કહેતા હોય કે હે જીવ, હું ગળામાં ઝેર રાખું છું અને છતાં કેટલું મીઠું બોલું જાઉં. તું મીઠું મોઢું કરીને તો મીઠું બોલતો થા. કડવી વાણી કેટલું કેટલું બગાડે છે, મીઠી વાણી ઘણું ઘણું સુધારે છે. કડવું ન બોલો,
મધુરું બોલો, સારું બોલો. મહાદેવના ગળામાં ઝેર છે. લખ્યું છે રામચરિત માનસમાં કે જટા મુકુટ શિર, જટા મુકુટ સુર શિર સરિત શિર, અને લોચન નયન વિશાળ, નીલકંઠ લાવણ્ય નિધિ, અને સોહબાલ વિદુધા. ગળામાં ઝેર છે અને છતાં ભવાની આગળ જ્યારે કથા કરવાની શરૂઆત કરી ના, કરી પ્રણામ રામ ત્રિપુરારી, હર્ષિ સુધા સમગિરા ઊંચા. અમૃત તુલ્ય વાણી બોલ્યા છે. વ અક્ષર થી રામચરિત માનસની શરૂઆત છે અને સુખદેવજી પણ વ અક્ષર થી બોલ્યા છે. વરિયા, હે રાજા, તારો પ્રશ્ન શ્રેષ્ઠ છે. તે મને બહુ જ સુંદર પૂછ્યું છે રાજા. વખાણવા યોગ્ય છે તારો પ્રશ્ન. શું કામ પરીક્ષિત રાજાના પ્રશ્નના વખાણ કર્યા? પરીક્ષિત રાજાના પ્રશ્નમાં એવું શું હતું? વખાણ ક્યારે કરવા પડે? એની આગળ કંઈક લેવું હોય તો ક્યારેક સામેની વ્યક્તિના વખાણ કરવા પડે. કાં તો સામેની વ્યક્તિથી આ બીતો હોય તો કદાચ વખાણ કરવા પડે એના, અને કાં આપણા વખાણ થાય એવી આપણને ઈચ્છા હોય તો સામેની વ્યક્તિના વખાણ કરીએ કે આપણે એના વખાણ કરીએ તો એ આપણા વખાણ કરે. પણ સુખદેવજીને તો આ ત્રણ માંથી કોઈ અપેક્ષા નથી પરીક્ષિત રાજા આગળ કઈ લેવું. દિગંબરમ વક્ત્ર વિકીર્ણ કેશા, જેને કપડાય જોતા નથી, દિગંબર ફરે છે, દિશાઓ જ એના વસ્ત્ર છે. આવો આ મહાપુરુષ, એને પરીક્ષિત રાજા આગળ શું અપેક્ષા હોય? ગંગા કિનારે કથા કરવા બેઠા ને ત્યારે આપણા જેવી વ્યાસ ગાદી પણ નહોતી, પથ્થરના શિલા ઉપર બેસી ગયા છે કથા કરવા. અરે પરીક્ષિત રાજા વિવેક ખાતર આમ ચાંદલો કરીને રોજ ચોખા ચોડે ને તોય વ્યાસ ગાદી ઉપરથી નીચે ઉતરે ત્યારે કપાળ ઉપર આમ હાથ કરી અને ચોખાઈ ખંખેરી નાખે કે હે રાજા, તને તારા બે દાણા ચોખા પણ મને નથી જોતા. આવો ત્યાગી મહાપુરુષ, મહાદેવનો અવતાર. એને શું લેવું હોય પરીક્ષિત રાજા આગળ કે વખાણ કરે? લેવું નથી કાંઈ તો ડરે પણ શું કામ? બીતાય નથી, કારણ કે કાળનો કાળ છે. મહાદેવનું એક નામ છે મહાકાલ. મહાકાલેશ્વર મહાદેવ છે, એ કાળનો એ કાળ છે. એ કઈ ડરે નહીં પરીક્ષિત રાજા. અને ત્રીજું, પોતાના વખાણ કરાવવાની પણ કોઈ ઈચ્છા નથી કે મારા કોઈ વખાણ કરે. તો શું કામ વખાણ કર્યા પરીક્ષિત રાજાના સુખદેવજીએ? કારણ કે એનો પ્રશ્ન એવો હતો. બોલ્યા છે સુખદેવ કે તારા પ્રશ્નના હું વખાણ કરું છું, કારણ કે કૃતો લોક હિતમ નૃપા, તારો પ્રશ્ન આખા જગતનું કલ્યાણ કરવા વાળો છે. હું જે જવાબ આપીશ એમાં તારું એકનું નહીં, આખા વિશ્વનું કલ્યાણ સમાયેલું છે, આખા વિશ્વનું. એટલે તારો પ્રશ્ન શ્રેષ્ઠ છે રાજા. શું પ્રશ્ન હતો પરીક્ષિત રાજાનો? કે અત પૃચ્છામિ સંસિદ્ધ્યૈ યોગિના
પરમં ગુરુ પુરુષસ્યેવ યત કાર્ય મ્રિયમાણસ્ય સર્વદા. શું પૂછ્યું છે પરીક્ષિત રાજાએ કે મ્રિયમાણસ્ય કિમ કર્તવ્યમ, જેનું મરણ નજીક આવ્યું હોય એને શું કરવું જોઈએ. એમ નથી પૂછ્યું કે મારું મરણ નજીક આવ્યું અને મારે શું કરવું, ન કરતો એનો પ્રાઇવેટ પ્રશ્ન થઈ જાય. પણ એમ કહ્યું કે જેનું મરણ નજીક આવ્યું છે આ એને શું કરવું. તો મરણ કેનું નજીક નથી આવ્યું ભાઈ?